Welcome all, dear students. Today we are going to discuss about microbes are useful in the treating of sewage. What is sewage? A sewage is the effluent coming from, or the millions of the effluents which is generated from, or the liquid waste in large quantity which is produced from the towns and the cities. What is sewage? Sewage is a liquid waste which is generated from the towns and the cities is called sewage. Sewage consists mainly the organic matter, lot of organic matter, it including the human excreta, urinals and the wastage from the hospitals, or it contain the several microorganisms and pathogens. So, the municipal, the wastewater, this is called the sewage. So, when it enters into the water bodies like rivers or the streams, they get contaminated, that lead into the waterborne disease. When the water is contaminated with the fecal matter of the human beings, the coliform increases in the water, it lead into the water is unpotable, so that the people who drink the contaminated milk or contaminated water get the disease, waterborne illness. So, before the disposal of sewage into the streams and the rivers, it should be treated. So, the treatment of the sewage is done in the sewage treatment plants before the disposal into the sewage into the water bodies or the streams, making it less polluting one. So, there are several steps involved in the treatment of the sewage. Let us discuss how the treatment of sewage is done. It includes the two steps. The first step is called as a primary treatment. The second step is called as the secondary treatment. In primary treatment, we already know that the sewage, sewage is treated. The particles are removed. The solid particles which are present in the sewage is removed physically by the municipal personnel. So, it is nothing but the primary treatment. It is a physical removal of large and small particles which are present in the sewage. First, they remove the floating waste particles in the sewage by filtration, sequential filtration, and later whatever the dirt which is present in the sewage canals are removed by sedimentation process. So, what the dirt or the solid waste is deposited or it is taken out from the sewage, it is now called as, or it is get sedimented, it is called as the primary sludge. The primary sludge is used as the manure, and the effluent, whatever the water, after removing of the primary sludge, the sewage is called as the effluent. So, effluent is treated in second step. In second step, this effluent is passed into the aeration tank, where this aeration tank, where the constant agitation of the sewage is done mechanically, so that the air is pumped into it. So, when the aeration is done of the sewage, what it does? It is helpful in the growth of lot of the microorganism. So, the masses of the growth of the bacteria and the fungi is called the flock. The flock, what is the flock? It is the mass of the bacteria and the fungus which is growing on the organic matter present in the sewage in the aeration tank. So,
these flocks or the microorganisms digest the organic matter present in the sewage by utilization of the oxygen. So, this process need the oxygen. So, when the microorganisms are grown, the mass of the microorganisms are grown, the organic matter get digested, thus the BOD is reduced. Then what is BOD? BOD is nothing but biological oxygen demand, or it is also called as biochemical oxygen demand. It is nothing but the amount of oxygen is required, the amount of oxygen is required for the microorganisms to digest organic matter present in 1 liter of water or the sewage. It is called the BOD. So, these microorganisms, when they profusely grow, they reduce the BOD as the organic matter get digested. Later on, after the BOD, the sludge is remained, whatever sludge is remained, it is taken out, all the solid waste, it is taken out, it is called as the activated sludge. So, the activated sludge is taken out for the aerobic digestion, anaerobic digestion, where the small amount of this activated sludge is taken or it is added back to the aeration tank, so that this activated sludge act as the inoculum for the aerobic digestion, because it contain the lot of the mass of the bacteria and the fungi. It is called the flock. This is called the flock. So, the activated sludge is done. This activated sludge is passed into one tank, that is called the anaerobic digestion. That is for the anaerobic digestion, a lot of anaerobic bacteria and the fungi digest the solid waste after the secondary treatment of the sewage. This lead into when the digestion occur, lead into the production of the group of gases is called as the biogas. The biogas is an inflammable one, it is a source of energy. The group of gases like methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide is produced, and this gas is useful, it is a good energy source, it is an inflammable one. So, it is used for other domestic purpose. Later on, the sewage, the clear effluent is formed after the secondary treatment is treated chemically or disinfectant. Then after disinfectant, so that disinfectant kills the pathogens or the microorganisms present in the water. Later it is disposed to the river and the stream. It is less polluted one. So, here the sewage is treated in two steps. In the primary treatment, what we do, we physically remove the small and large particle. First we remove the floating particles, later on we remove other particles, and the dirt is removed by the sedimentation. Whatever the things produce is called the activated sludge. The sedimented particles are called as the activated sludge, and later the effluent is taken for the secondary treatment. First, the effluent is passed to the aeration tank for aerobic digestion. So, aerobic digestion, where the constant agitation of the sewage is done, so that the air is pumped into it. So, air is required for the microorganisms to digest the organic matter which is present in the sewage, so that the BOD get reduced. And what is the BOD? BOD is nothing but the amount of oxygen required for the microorganisms to digest the organic matter in 1 liter of sewage. So, it can be chemically tested. The mass of the mass which is produced,
the mass of bacteria and fungi which is present on produced in the aeration tank is called as the flock. It's called as the flock. So the treatment reduces the BOD, so the organic matter is digested and the clear effluent is formed above, and whatever the dirt or the solid waste, it settled down. The solid waste then, it is called the activated sludge, is passed to the anaerobic digestion, to another tank for anaerobic digestion. The small amount of activation sludge is taken back or added into the aerobic aeration tank. For a small amount is added because it acts as an inoculum, because contain a lot of microorganisms. In anaerobic digestion, a lot of bacteria, anaerobic bacteria and fungi going to digest the solid waste, so that the solid waste is digested. So combined a group of the gas is produced. That gas is called as biogas. It contains the methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide, and it is a source of energy used for, is an inflammable one used for other domestic purpose. So later this effluent, after the treatment, the sewage effluent is treated with disinfectant. The disinfectant kills, means the chlorine, they treated with the chlorine, so that lot of microorganisms are destroyed, and it is then passed, the less pollutant effluent is then passed to the or disposed to the rivers and the streams. So millions of tons of sewage is produced whole worldwide. So many people are not treating properly the sewage, so that sewage is directly enter into the our streams and the rivers. So lot of rivers in India are get polluted, or they are polluted because of this. Thus the Ministry of Environment introduced plans to treat or to clear our water bodies from this sewage or the organic matter. Like the Ganga Action Plan, the Yamuna Action Plan are introduced, so that a lot of sewage treatment plants are built up on the river bank, so that many cities, or the sewage which is generated from the cities is treated first, and it is then disposed to the water bodies. So this is about how the microorganisms useful in treating the sewage. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡಿರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಲಿನವಾದಂಥ ನೀರು ನಮ್ಮ ಊರುಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳಿಂದ ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಗರಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಮಲಿನ ನೀರನ್ನು, ಮಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು, ನೀರಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಸೀವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸೀವೇಜ್, ಈ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಈ ಸೀವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಹೌದಾ, ಮಾನವ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ದ ಯುರಿನ್ಸ್, ದವಾಖಾನೆಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಗಾಣುಗಳಿರ್ತವೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿರ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ನೀರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಲಿನ ನೀರು ಅಥವಾ ಸೀವೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸೀವೇಜನ್ನು ನಾವು ನದಿಗಳಿಗೆ, ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ನದಿಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಮಲಿನಗೊಂಡಂಥ ನದಿಗಳೇನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿರಿ, ಸೀವೇಜ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮಲಮೂತ್ರಗಳಿಂದ ನೀರೇನಾದರೂ, ನಮ್ಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರೇನಾದರೂ ಮಲಿನಗೊಳ್ತಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ಬರುವಂಥ ರೋಗಗಳು, ವಾಟರ್ ಬೋರ್ನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಲೆರಾ, ಜಾಂಡೀಸು, ಟೈಫಾಯ್ಡು, ಈ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು, ಆಮಶಂಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ನದಿ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು
ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತವಾದಂಥ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಅವಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ, ಈ ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶಗೊಳಿಸ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದನೇದು ಇದರೊಳಗೆ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅವ, ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅವ. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೀವು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಪುರಸಭೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಗಟ್ರದೊಳಗಿನರುವಂಥ ಹೊಲಸುಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೋಸು. ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಘನೀಕರಣಗೊಂಡಂತಹ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಘನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿತಾರ? ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೇಲುವಂಥ ಚರಂಡಿ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥ ತೇಲುವಂತಹ ಘನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾರೆ, ತೆಗೆದೇ ಅಂತ ದಂಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತೆಳಗೆ ಗರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕೆಸರು. ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಸರು ತುಂಬಿತ್ತಂದರೆ, ಹೂಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದೇನು ತುಂಬಿತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತೇಲುವ ಮತ್ತು ಹೂಳು ಇರುವಂಥ ಈ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಲಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಥಮ ಕೆಸರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಥಮ ಕೆಸರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗ ನಂತರ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಲಜ್ ನೋಡಿರಿ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಚರಂಡಿಗಳಿಂದ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಉಳಿದ ಏನು ನೀರು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ನೀರಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಬಂದ ನೀರು ಅಷ್ಟೇ. ಹೊರಬಂದ ನೀರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎರಡನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ನೀರನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ, ಗಾಳಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಏರಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕೈಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾರು ಬಡಿಗಲೆ ಮಿಷಿನ್ಲೆ ಅದು ನೀರು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗೋದು ನೋಡ್ರಿ, ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ತೆಳಗೆ ಬರ್ಬಿಡೋದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗಾಳಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಚರಂಡಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಚರಂಡಿ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ್ಕೋತದೆ. ಗಾಳಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಗಾಳಿ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿಯನ್ನು ಏರನ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ನೋಡಿರಿ, ಏರ್ ಇಸ್ ಪಂಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಸೀವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿರಿ, ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಏರ್ ಬೇಕು? ಯಾವಾಗ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಸಾವಯವ ಅಂದರೆ ಕೊಳೆಯುವಂತಹ ಈ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳು ನೀರನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, ನೀರನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಮ್ಲಜನಕ, ನೀರಿನ ಆಮ್ಲಜನಕ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ BOD, ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಅವಶ್ಯಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದರೆ, ಈ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ, ಕೊಳಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು, ಈ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, BOD ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೊಫ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೊಫ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಈ ಸಾವಯವ ಕಲುಷಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಆ ಗ್ರೂಪನ್ನು, ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆ ಗೊಂಚಲನ್ನು, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಫಂಗಸ್ಗಳು ಏನು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು, ಆ ಗುಂಪನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ಲಾಕ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಫ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಸಾವಯವ ಕಲುಷಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಚರಂಡಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಳಿಸ್ತಾವೆ. ಕೊಳಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು. ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಆದಾಗ ಅದರದ್ದು BOD, ಆಮ್ಲಜನಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅದರೊಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಜನಕ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಂದರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತೆಳಗಡೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆದಾಗ ತೆಳಗಡೆ ಕೆಸರು ಉಳಿತದೆ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ, ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ನೀವು ಹಾಕಿರಂದ್ರೆ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಸರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕೆಳಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಲೆ ತಿಳಿ ನೀರು ಉಳಿತದೆ. ಈ ತಿಳಿ ನೀರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ತೆಳಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಕೆಸರು ಉಳಿದಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲಜ್ ಅಂತಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಜ್. ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಜ್ ಅಂತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂತಾರಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಫಂಜೆಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಸರು. ಈ ಕೆಸರು ಅಥವಾ ಹೂಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕೆಸರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏರಿಯೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಇದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏರಿಯೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದು ಅಂತಂದರೆ ಅವೇನಾಗ್ತವೆ? ಇನಾಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರನ್ನು ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅನ್ಎರೋಬಿಕ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ, ಏನಾರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕ. ಅದರ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕೆಸರಿನಾಗ್ತದೆ ಕೊಳೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಅನ್ಎರೋಬಿಕಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ? ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಅವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಇದನ್ನು ಡೈಜೆಷನ್ ಕೊಳಿಸ್ತವೆ. ಕೊಳಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಥೇನ್ ಇರ್ತದೆ ಇದರೊಳಗೆ, ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರು. ಸೊ ಈ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸನ್ನು ಉರಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಉರಿತದೆ. ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೇಮೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅದು ಉರಿತದೆ. ಆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ನಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಉರಿಸ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ನೋಡಿರಿ, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಏನು ನೀರು ಬರ್ತದೆ ತಿಳ್ನೀರು, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟರ್ಷರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರಿನನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವಾಗೇನಾಗ್ತವೆ? ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತವೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ನೀರನ್ನು ನದಿ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ನದಿ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳು ಏನಾಗಲ್ಲ ಮಲಿನಗೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಿಲಿಯಗಟ್ಟಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ನಗರಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲ ಮಿಲಿಯಗಟ್ಟಲೆ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಅಂದರೆ ಮಲಿನ ನೀರು ನಗರಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಭಾಳಷ್ಟು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನದಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನದಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದು ರೋಗಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಹುತೇಕ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಿನಾಗ ಮಲಿನಗೊಂಡವು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಗಂಗಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾ ಗಂಗಾ ಮುಜಿ ಬುಲಾ ರಹಿ ಹೇ, ಗಂಗಾ ಮಲಿನ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಕೈಗೊಳ್ಳಿಕತ್ತಾರ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗಂಗಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಿತು, ಯಮುನಾ ನದಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಈಗ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕಾವೇರಿ ನದಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದವರು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಕತ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ನದಿಗಳನ್ನು ಸೇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಂಥ ಘಟಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಘಟಕ. ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ಚರಂಡಿ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆ ಹೊಲಸು ನೀರು ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ನದಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಂಗಿಲ್ಲ. ನದಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಿನ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತು? ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಅಂತಂದರೆ ತೆಳಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೆಗ್ಗ ತೆಗಿತಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ಬಚ್ಚಲ ಮನೆಯಿಂದ ನೀರೇನು ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ತೆಗ್ನ್ಯಾಗ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆ ತೆಗ್ಗ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಪದರ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನೀರೇನು ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಬರೀ ನೀರಟ್ಟ ಹಿಂಗ್ತಿತ್ತು. ಒಳಗೆ ಏನು ಗಟ್ಟಿ ಕಸಿರ್ತದಲ್ಲ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಅದಲ್ಲೇ ಉಳಿತಿತ್ತು. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅದು ತೆಗಿತಿದ್ರು. ಹಿಂಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳವ. ಚರಂಡಿ ನೀರು ನದಿಗಳಿಗೆ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೊದಲೇ. ಈಗೇನಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಗರೀಕರಣದಿಂದ ಆಧುನೀಕರಣದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಈ ನದಿ ನೀರು ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ನದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಗಗಳು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿತೀವಿ. ಅನ್ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ನೀರು.
ಯಾವಾಗ ಈ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಸೇರ್ತದೆ ಅದು ಕುಡಿಯಲು ಅಯೋಗ್ಯವಾದ ನೀರಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ನಾಳೆಯ ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಹೇಗೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಅನಿಲವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾಳೆಯ ದಿವಸ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ.